Back to Bosco Campus Vision. This is Rani, Assistant Professor, PG Department of Commerce, Don Bosco College, Kottayam. The last class we discussed how to prepare a detailed cost sheet, a simple problem. Today we are going to discuss another problem of detailed cost sheet. Today's problem is this. The following data have been extracted from the books of Messrs. Moonshine Industries Limited for the calendar year 2015. Items: opening stock of raw material rupees 25,000, purchase of raw materials rupees 85,000, closing stock of raw materials rupees 40,000, carriage inward 5,000, wages, direct 75,000, indirect 10,000. That means direct wages, indirect wages. Then other direct charges 15,000. Rent and rates factory 5,000, rent and rates office 500. Indirect consumption of raw material 500, depreciation plant 1,500, depreciation office furniture 400. Salary office 2,500, salesman 2,000. Other factory expenses 5,700. Managing director's remuneration rupees 12,000. Other office expenses rupees 900. Other selling expenses rupees 1,000, travelling expenses of salesman 1,100, carriage and freight outward 1,400, sales 2,50,000, advance income tax paid 15,000, advertisement 2,000, bad debts recovered 500, interest and dividend received 1,800, refund of double taxation 700. Then managing director's remuneration is to be allocated in the ratio of 2:1:3 for factory, office and sales department respectively. From the above information, prepare different phases of cost and net profit. Okay, let's start. Cost sheet. Measures of Moonshine Industries Limited. Moonshine Industries Limited ആണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ പേര്. Then cost sheet for the year ended 2015. Okay, അപ്പോൾ ഈ ബിസിനസിന്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് Messrs. Moonshine Industries Limited. Then cost sheet for the year ended 2015. നമുക്കറിയാം components of cost or element of cost രണ്ട് amount കൊള്ളാം. Okay, then direct material consumed. First item, direct material consumed. How to calculate direct material consumed? Opening stock of raw material plus purchases during the period also included the expenses incurred on purchase of material. അതാണ് നമ്മളിവിടെ carriage inward എടുത്തിരിക്കുന്നത്. Okay, then minus closing stock of raw materials. ഏതാണ് എന്തെന്ന് പറയുക? Direct material consumed. How to calculate direct material consumed? Opening stock of raw material plus purchases during the period had expenses relating to purchase on material less closing stock of material. അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. First opening stock 25,000, then purchases during the period 85,000, then carriage inward, that means expenses relating to purchases of raw material ആണ്. Carriage inwards 5,000, total 1,15,000, 1,15,000 less closing stock of material 40,000. About material consumed amount 75,000. Material consumed total amount 75,000. Okay, then direct labor or wages 75,000. That items are given in directly in question. That items are given directly in question. Then direct expenses 15,000. About 75,000 plus 75,000 plus 15,000. Direct material consumed, direct labor or direct wages, then direct expenses. Total of these are called prime cost 1,65,000. Prime cost is 1,65,000. First we get prime cost 1,65,000. Add factory overheads with the prime cost, we get work cost. അപ്പോൾ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്സ് പ്രൈം കോസ്റ്റിനോട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് റിസൾട്ട് കിട്ടും? വർക്ക് കോസ്റ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ കുറേ ഐറ്റംസ് തന്നിരിക്കും, അതിൽ നിന്ന് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്സ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അത് നമ്മൾ ഈ ഹെഡിൽ എഴുതി കൊടുക്കുക. അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഇൻഡയറക്ട് വേജസ് rupees 10,000. ഈ ഐറ്റംസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഐറ്റമാണ്. ഇവിടെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻസ് ഇല്ല. ലാസ്റ്റ് ഒരു ഐറ്റത്തിന് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന അടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇൻഡയറക്ട് വേജസ് 10,000, ഫാക്ടറി റെന്റ് ആൻഡ് റേറ്റ്സ് 5,000, ഫാക്ടറി റെന്റ് ആൻഡ് റേറ്റ്സ് 5,000,
Indirect material 500. Indirect material consumed 500. Then depreciation on plant 1500. Depreciation on plant. Plant and machinery in factory ilana. Above factory ayathukondu thanne nammal endu cheyunu depreciation factory overhead inde head edukunu. Then other factory expenses 5700. Other factory expenses 5700. Then managing directors expenses ആണ്. ടോട്ടൽ ഫിഗർ 12,000 ആണ്. അതൊരു റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രൊപ്പോർഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് 3 ഹെഡിലായിട്ട് കാണിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫാക്ടറിയിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡില്, അതുപോലെ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡിൽ, അങ്ങനെ 3 സെക്ഷനിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം. ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്സിന്റെ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2/6 ആണ്. 2/6 ഓഫ് 12,000 ആണ്. ആൻസർ 4,000. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 26,700. ടോട്ടൽ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് 26,700. സോ പ്രൈം കോസ്റ്റിനോടൊപ്പം ഏത് ആഡ് ചെയ്യുക, 26,700 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, വർക്ക് കോസ്റ്റ് കിട്ടും 1,91,700. വർക്ക് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്, 1,91,700. We get work cost 1,91,700. Then add office and administration overheads along with work cost, we get cost of production. അപ്പം ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ് വർക്ക് കോസ്റ്റിനോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടും. അപ്പം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഹെഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഓഫീസ് റെന്റ് ആൻഡ് റേറ്റ്സ് 500. ഓഫീസ് റെന്റ് ആൻഡ് റേറ്റ്സ് 500. Depreciation on office furniture. Depreciation on office furniture 400. Then salary to office staff 2,500. Salaries to office staff 2,500. Other office expenses 900. Then managing directors expenses or managing director remuneration ആണ് 12,000 into 1/6. That means 1/6 portion of 12,000 ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ 3 ഒരു റേഷ്യോയുടെ ബേസിലാണ് നമ്മളിത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ആദ്യം 2/6 പോർഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം എവിടെ കൊടുത്തു, ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡിൽ കൊടുത്തു. 1 പോർഷൻ നമ്മൾ എവിടെ കൊടുക്കുകയാണ്, ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡിൽ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ 3 പോർഷൻ ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും റിമൈനിങ് 3 പോർഷൻ അത് ആർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും, സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടേഴ്സ് റെമ്യൂണറേഷൻ 12,000 into 1/6 2,000. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 6,300. Total administration overhead 3,600 is added to work cost 1,91,700. We get cost of production 1,98,000. 1,98,000 is the cost of production. Okay. We get cost of production 1,98,000. Okay. Then add the selling and distribution overhead with the cost of production. We get total cost. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ കിട്ടും, കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലസ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ദ ഐറ്റംസ്, വാട്ട് ആർ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റംസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡ്. ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം സാലറി ടു സെയിൽസ്മാൻ. സാലറി ടു സെയിൽസ്മാൻ ₹2,000. അതർ സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ₹1,000. ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ഓൺ സെയിൽസ്മാൻ 1,100. Carriage and freight 1,400. Then advertisement 2,000. Then again managing directors expense നമ്മൾ പഠിച്ചു നേരത്തെ, അതിന്റെ ഡിവിഷൻ കാണിച്ചതാണ്. ലാസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ആയിട്ടുള്ള 2/6 portion of 12,000 given in selling and distribution overhead. That means 12,000 into 3/6 6,000. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡ് 13,500. ടോട്ടൽ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 13,500. ഇത് എത്രയും കൂടി സം അപ്പ് ചെയ്തതാണ്. ഇതിന്റെ ടോട്ടലാണ് 13,500. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് ഏതിനോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്യുക, കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്യുക. 1,98,000 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കിട്ടും 2,11,500. 2,11,500. നമ്മുടെ സെയിൽസ് ഫിഗർ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റനിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് 2,50,000. അപ്പം സെയിൽസ് എമൗണ്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 2,50,000. ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെയിൽസ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്, the difference is profit 38,500. അപ്പം 2,50,000 minus 2,11,500, 38,500 is the profit. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ 3 ഐറ്റം കൂടി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ദാറ്റ് ഐറ്റംസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ്.
ദാറ്റ് മീൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ആണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എവിടെ എടുക്കില്ല, കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കില്ല. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് റിക്കവേർഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, റീഫണ്ട് ഓഫ് ഡബിൾ എന്താണ് ടാക്സേഷൻ റീഫണ്ട് ചെയ്തത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ഫിനാൻസ്, നമ്മൾ ഫിനാൻസ് റേസ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഐറ്റംസ് ആണ്. അതൊരിക്കലും എവിടെ എടുക്കില്ല, കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ എടുക്കില്ല. അപ്പൊ പ്യുവർലി ഫിനാൻഷ്യൽ ഐറ്റം ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, അതൊരിക്കലും എവിടെ എടുക്കില്ല, കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ എടുക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് റിക്കവേർഡ്, അതുപോലെ റീഫണ്ട് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ്, പിന്നെ അതെല്ലാം ഒരിക്കലും നമ്മൾ എവിടെ എടുക്കാൻ, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇതൊന്നും എവിടെ എടുക്കാൻ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ എങ്ങും തന്നെ നമ്മളത് കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം.